ببلنگ ہوگی، اس میں سے بخارات اڑیں گے اور اس میں گیسز کا خراج ہوگا۔ ہیلمٹ پہن لیں موٹر سائیکل والا تاکہ تو سیف رہیں۔ مارکیٹ میں جتنی بھی کھادیں موجود ہیں وہ ہوتی ہیں 50% کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم پوٹاشیم ہیومیٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آرگینک ایگریکلچر ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب بتائیے کہ یہ پوٹاشیم ہیومیٹ یہ کیا ہے اور فصلوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ پوٹاشیم ہیومیٹ جو ہے، جو سائنس ہے، جو ریسرچ ہے، اس والے سے اس کے بہت زیادہ فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ تو پوٹاشیم ہیومیٹ کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے خاصے جو اجزاء، جو خوراکی اجزاء، جو مائکرو نیوٹرنس جو ہیں، جو فکس فارم کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کو یہ متحرک کرتا ہے۔ وہ ان کے اس کو پودے جو ہیں اس کو وہ استعمال کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، اس کے استعمال کی وجہ سے وہ جو فکس فارم کے اندر جو فرٹیلائزر ہمارے پڑے ہوئے ہیں اس کو وہ استعمال میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی فائدہ ہے اس کا۔ مارکیٹ میں دیکھیں نا کہ مختلف جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ اس کو مطلب کہ بہت مہنگا سیل کرتی ہیں اور ان کا پروفٹ جو ہے اس پہ ان پروڈکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہی فارمر اگر آپ اسی چیز کو آپ خود استعمال کرنے، یعنی خود اپنے فارم میں بنانا شروع کر دیں، تو اپنے فرٹیلائزر کے جو ایکسپینسز ہیں جو ان کے فصلات پہ اٹھتے ہیں یا باغات پہ اٹھتے ہیں، تو ان کے اخراجات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ پوٹاشیم ہیومیٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ، اس کو KH پاؤڈر بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو عام لفظوں میں اس کو کاسٹک پوٹاش بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 6.5 کلو گرام جو ہے آپ نے اس کا پاؤڈر پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کا آپ نے لینا ہے۔ اس کا ایک پہلا جوز تو یہ ہے۔ دوسرا جوز اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ 17 کلو جو ہے آپ نے ہیومک ایسڈ لینا ہے، پوٹاشیم ہیومیٹ والا۔ اس میں پوٹاش کی مقدار 7% ہوتی ہے، اور تو یہ آپ 17 کلو یہ لیں گے۔ اس کے بعد آپ اس میں فاسفورک ایسڈ جو ہے وہ آپ نے 75% والا جو ہے فاسفورک ایسڈ جو ہے آپ نے 2 کلو لینا ہے وہ، اور اس کے بعد آپ نے 90 کلو پانی آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے۔ اب اس کا ہم بناتے ہیں کہ اس کی تیاری کس طرح کی جائے گی۔ اچھا، سب سے 90 لیٹر پانی جو ہے آپ نے لیا، ڈرم کے اندر اس کو پانی ڈال لیں، اور وہ پانی جو ہے آپ اس کے اندر آپ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، کیونکہ اس میں ببلنگ ہوگی، اس میں سے بخارات اڑیں گے اور اس میں گیسز کا خراج ہوگا، اور یہ آپ کا جو پانی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا۔ تو اس میں لے کے آپ کو چہروں کو آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے اور تھوڑا سا فاصلے پر رکھنا ہے، اور کوشش کریں گے اس ڈرم کو آپ نے وہاں رکھنا ہے جہاں یہ تالاب ہو، اس کے اندر پانی موجود ہو۔ اس کے بعد اس کو ڈرم کر رکھیں تاکہ اگر یہ جو ہیٹ اس کا یہ پانی جو گرم ہو تو وہ اس کی ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کی جو ہے ہیٹ وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے پہلے 6.5 کلو آپ نے 90 لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے۔ پہلے آپ نے آدھا کلو ڈالنا ہے، اس کو تقریباً 15-20 منٹ تک ہلاتے رہیں۔ جب وہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں پھر دوبارہ اس کو ڈالیں۔ اسی طرح یہ آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو ہے اس پروسیس کو آپ مکمل کریں۔ یعنی کہ اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈرم کو جس میں بنایا جا رہا ہے اس کو بھی کسی پانی والے تالاب میں یا پانی والے کھال میں رکھا جائے تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹھنڈا بھی ہوتا رہے۔ بالکل۔ لیکن جو وہ ڈرم ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ پلاسٹک کا ہونا چاہیے؟ لوہے کے ڈرم بھی تو ملتے ہیں، وہ استعمال کرنا چاہیے؟ ڈرم کون سا ہونا چاہیے؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ یہ اس کا ڈرم پلاسٹک کا استعمال کیا جائے گا، نہ آپ نے لوہے کا استعمال کرنا ہے، نہ کنکریٹ کا اپنے تالاب استعمال کرنا ہے اس کے لیے۔ صحیح جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ آپ نے اس کے اندر 6.5 کلو گرام آپ نے اس میں ڈال دیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نا سلفیورک ایسڈ ڈالنا ہے آپ نے۔ صحیح۔ وہ بھی آپ نے تھوڑا سا کر کے ڈالنا ہے، اس کو اچھی طرح ہلانا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی یہ کیمیکل ڈالنے ہیں اس ڈرم میں، یہ تھوڑے تھوڑے ڈالنے ہیں، مرحلہ وار ڈالنے ہیں، ان کو ڈال کے ہلاتے جائیں، اور اس میں اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا، قریب نہیں جانا، کیونکہ اس میں بخارات اٹھتے ہیں، ببلنگ ہوتی ہے، تو وہ چہرے پر نہ آ جائیں۔ چہرے کو ڈھانپ پر ذرا دوری سے اس کو مطلب ڈالنے تھوڑا تھوڑا۔ بہتر ہے کہ چہرہ آپ ڈھک لیں یا ہیلمٹ پہن لیں موٹر سائیکل والا، صحیح، تاکہ آپ مطلب سیف رہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ ڈالیں، پھر آپ سلفیورک ایسڈ ڈالیں گے، آپ اپنا جو ہے وہ 2 کلو گرام جو ہے، پھر 75% جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے 17 کلو جو ہے نا ہیومک ایسڈ ڈالنا ہے۔ ہیومک ایسڈ میں کہتا ہوں 2 طرح کا مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے یہ برانڈیڈ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ برانڈیڈ آپ کو کہتے ہیں وہ پہلے بہت قیمتی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کو سستا ملنا ہے وہ یعنی کہ
200-250 रुपये किलो बिकना है, वो आपको 500-600 रुपये किलो के साथ मिलेगा आपको। इसीलिए जो ह्यूमिक एसिड की जो फैक्ट्री है वहाँ से आपको ह्यूमिक एसिड जो है पोटाशियम ह्यूमेट वाला, एक सोडियम ह्यूमिक एसिड होता है, एक पोटाशियम ह्यूमिक एसिड होता है, पोटाश वाला ह्यूमिक एसिड होता है। तो आपने सोडियम वाला इस्तेमाल नहीं करना, आपने पोटाशियम ह्यूमेट जो है और जो 7% में होता है, वो आपने वो दानेदार होता है और ये ग्रेनुलस की शक्ल में होता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। इसको आपने मरहलावार इसको ऐसा हिलाना है। तो ये जैसे मतलब कि जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अब जब आप उसको मुतमईन हो जाए कि अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो 5 से 6 घंटे इसको मतलब इसको रहने दिया जाए। और इसकी ये जब आपका तैयार हो गया तो ये आपका तकरीबन 100 लीटर के करीब ये आपका महलूल आपका तैयार हो गया। अच्छा, जब ये तमाम चीज़ें उस ड्रम में डाल ली जाएं तो उसके बाद जो ड्रम को पानी में ही पड़ा रहने देना चाहिए या उसको निकाल लिया जाए, ये थोड़ा सा बता दें। जब मटेरियल ठंडा हो गया है तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं इसको। अच्छा, या कैनों में आप सेव कर लें, या जहाँ पे ज़रूरत जब आपने इसको इस्तेमाल में करना तो उस वक्त इसको कैन में डाल के उस वक्त उसको इस्तेमाल कर लिया जाए इसका। अच्छा, इसकी जो इसको इस्तेमाल करने की शरह जो है वो मैं बताता चलूँ इसको, कि जो छोटी फसल है वो 5 लीटर पर एकड़ आपने इस्तेमाल करना है इसको। सही। जो बड़े कद की फसल है उसको आप 10 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 5 से 10 लीटर जो है पर एकड़ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई कर दें कि छोटे कद वाली फसल कौन सी और बड़े कद वाली कौन सी, इसमें थोड़ा सा। जब गंदम, जैसे गंदम हम की बात कर रहे हैं, या अब इसकी छोटी उम्र है इसकी, अच्छा, जो उम्र के लिहाज से बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक। मतलब फसल जो यानी कि 20-25 दिन की फसल है या 80 दिन की फसल होती है, उसमें थोड़ा सा है, उसकी न्यूट्रंस उसके एतबार से उसको कम या ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको। तो इस हिसाब से जो छोटी फसल है, जो कम धुरानी की फसल है या कम जिसकी उम्र कम है फसल की, कम उम्र वाली फसल, यानी कि 2-2.5 महीने की हो तो उसमें 5 किलो तक 10 किलो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, 2-2.5 महीने की फसल 10 किलो तक इस्तेमाल करें। जो छोटी फसल महीने की है उसमें आप 5 किलो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसमें देखें ना, इसमें पोटाश की जो मिकदार, यह जो हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपको बताया ना, ये 90% का होता है। सही है। मार्केट में जितनी भी खादें मौजूद हैं वो होती हैं 50% के साथ होती हैं। पोटाश की जो है ना, ये ऐसे कम होती है, थोड़ा बहुत एक फ़र्क इसमें होता है। तो इसकी वजह से पोटाशियम ह्यूमेट, क्योंकि इसमें रिच पोटाश है इसके अंदर, तो इसके होते हुए इंशाल्लाह ताला आपको पोटाश की जो है SOP इस्तेमाल करते हैं या हम MOP इस्तेमाल करते हैं या कोई और फसल दूसरी को हमको पोटाश की खाद इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें आपको इसकी कमी ये बहुत हद तक ये पूरी कर देगा आपको। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि खादें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो किसान सोचता है कि या मैं ये नाइट्रोफास डालूँ, DAP डालूँ, पोटाश डालूँ, मैं क्या क्या फसल डालूँ, मैं कौन से न्यूट्रंस डालूँ। लेकिन इसका ये पोटाशियम ह्यूमेट का फ़ायदा आपको ये होगा कि ज़मीन में जितने भी आपके अज़्ज़ा हैं ये उनको मुतहरिक कर देगा। जो ऐसे अज़्ज़ा जो फिक्स फॉर्म के अंदर हैं वो मतलब उसको वो फसल के लिए दस्तयाब फाल कर देगा, उससे वो फसल को मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों के स्टिमुलेटर का काम करेगा ये। सही है। तो इससे इसकी अफादत में कि दूसरे जो न्यूट्रंट्स हैं, जो DAP लगी हुई है या कोई दूसरी खाद लगी, उसकी अफादत में भी इसकी वजह से इजाफा हो जाएगा। तो ये इसका एक बेनिफिट फ़ायदा होगा। और इसमें यह है कि आप इसको एक फसल में जो है, जिस तरह कहते हैं जो जब लंबे दुरानी की फसल है उसमें आप 3 से 4 एप्लीकेशन कर सकते हैं इसकी। जो मतलब कम दुरानी फसल है उसमें 1 से 2 एप्लीकेशन कर लें इसकी। सही। तो ये आपका अगर 10 लीटर पर एकड़ इस्तेमाल करें तो ये आपके 10 एकड़ के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इस पे तकरीबन जो खर्चा इसका अंदर तकरीबन आपका आएगा, तकरीबन 4 से 5 हज़ार का खर्चा इसके ऊपर आपका आएगा, जो कि 10 एकड़ के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो इस देखा ना कि जहाँ हम SOP इस्तेमाल करते हैं वो 10,000 से ज़्यादा क्रॉस कर गई हैं इसकी कीमतें, 10,000 रुपये से। तो इसके मुकाबले ये बहुत सस्ता भी पड़ेगा और ये दूसरे अज़्ज़ाए कबीरा सगीरा जो है उनको मुतारिक करके फसल की जो है ग्रोथरी के अंदर फसलों को शगुफ़े बनाने के हवाले से, फसलों की कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने के हवाले से ये अपना अहम रोल प्ले करेगा। यानी कि इससे इस्तेमाल से फसल की जो पैदावार है उसमें कितना % हम कह सकते हैं कि उसमें इजाफा हो सकता है? सर, जो मतलब कि आप इसी जो आम फसल में हमारे जिस तरह DAP है, यूरिया है और पोटाश है, फिर जिंक आ जाता है इसके अंदर, फिर इसके अंदर बोरान इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो ये सारे खर्चात बहुत ज़्यादा होते हैं। तब एक तो आपके फर्टिलाइजर का बजट कम हो रहा है आपका, दूसरी आपकी पैदावार में कोई मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमी नहीं आएगी आपकी। थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकता है ज़मीन के स्ट्रक्चर के हवाले से, वो फ़र्क थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ये कि आपको ये है कि कम पैसों में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वो आपकी फसल में वो काउंट होती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज़ हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, इस वजह से फसल में की जो प्रॉफिट में इजाफा हो गया, तो ये चीज़ आपको आप काउंट करेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। नाजरीन, आज आपने पोटाशियम ह्यूमेट की तैयारी के हवाले से मोहम्मद अली खान साहब की बातें सुनी। पोटाशियम ह्यूमेट के इस्तेमाल से न सिर्फ खादों के हवाले से आपकी पैदावारी लागत कम होगी, बल्कि आपकी जो ज़रई पैदावार है उसमें भी खातिर खा इजाफा होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।